So linear equation in one variable. Linear equation means a degree of 1. So degree must be 1. We call it as degree. So y raised to 1, 2 raised to 1, a raised to 1, like this. So degree must be 1 or power must be 1. We call it as power or degree. Okay, ಇದನ್ನು power ಅಂತಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಂಥ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಲೇಬೇಕಾದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸು ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ಸಿವು ಅಪ್ ಟು ಝೆಡ್ ವರೆಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ 1, 2, 3 ಆರ್ ದ ಲೈಕ್ಸ್. ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ these are constant value. So 1 means only 1, 2 means 2. Anywhere in the world, 2 means there is only 2 numbers. Okay, there is no change in the value. That's why these are the constants, these are the variables. Okay, so let's go for exercise. Here is a solve the following. So we have to find the value of x. So observe x minus 2 is equal to 7. X equal to 7. If minus 2 take into RHS side, RHS side means right hand side. So ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಾಗ it becomes plus 2. Minus 2 becomes plus 2. So x equal to 7 plus 2, it is 9. So it is simple method. Okay, so first question. So second question, y plus 3 is equal to 10. Again the same method, 10 plus 3 take into RHS side, it becomes minus 3. So y equal to 7. 10 minus 3, ಅದರಲ್ಲಿ 3 7. So this is our answer. Okay, so third question. What is third question? 6 equal to z plus 2. Okay, 6 equal to z plus 2. 6 equal to z plus 2. 6 equal to plus 2 take into left hand side, it becomes minus 2. Remaining here z. 6 minus 2 means 4 equal to z. So z equal to 4 here. Okay, simple. Next fourth question. What is here? Fourth question, it is in the fraction. So that's why 3 by 7 plus x equal to 17 by 7. So we keep x here and 17 minus 7 plus 7, so 17 by 7 plus 3 by 7 take into right hand side, it becomes a minus 3 by 7. So x equal to 7 and 7 LCM becomes 7. 7 1 ja 7, 7 1 ja 7, 17 1 ja 17 minus 3 1 ja 3, 17 minus 3 it's become 14 by 7. So x equal to 2. Why 2? 7 1 ja 7 2 ja, it becomes x value is 2. Here it is. So in next question, 6x equal to 12. X equal to 12. Here it is actually, here is into. If you take into right hand side, it becomes divisor. Okay, ಎರಡು ನಡುವೆ ಇಂಟು ಇರುತ್ತೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿವೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಂಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 1 ja 6 2 ja, value is x equal to 2. So this is the fifth question. So next sixth question. So as usual observe here, divide by 5 ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ into 5. So 10 into 5 that is 50. Sixth question. Next seventh question. In seventh question, 2x by 3 equal to 18. 2x equal to 18 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇರೋದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2x equal to 18 into 3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x equal to 18 into 3 ಎರಡು ನಡು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. 2 1 ja 2 9 ja. ಸೊ 9 3 ja
27 is our answer. Here it is. So next 8th question. 1.6 equal to y divided by 1.5. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ 1.6 ಇಂಟು 1.5. ಸೊ 1.6 ಇಂಟು 1.5 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಇಂಟು 2.40 equal to y. So this is our answer. Next 9th question. What is 9th question? 7x minus 9 equal to 16. 7x minus 9 is equal to 16. 7x equal to, so always every problem ಅಲ್ಲಿ alphabets and variables ಇರೋದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ. So it becomes 16 minus 9 take into RHS side, it becomes plus 9. 7x equal to 16 plus 9, that is 25. So x equal to 25 by 7. So answer is 25 by 7. Here it is. Okay. So next 10th question. 14y minus 8 equal to 13. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ. 14y here is here, 13 plus 8 minus 8 becomes plus 8. 14y, 13 plus 8 is how much? 21. So now 21 by into ಇದು ಎರಡು ನಡುವೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. So 7 2s are 7 3s are. So answer is 3 by 2. So next in 11th question, 17 plus 6p equal to 9. So 6p equal to 9 minus 17. So 6p equal to 9 minus 17 means how much? That is 8 minus 8 because ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ p equal to minus 8 by 6. ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಇಂಟು ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 3s are 2 4s are. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ minus 4 by 3 is our answer. Okay, here it is. So next 12th question is also in the fraction, so although we can solve it easily. So x by 3 plus 1 is equal to 7 by 15. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಆಗೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಈ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ 1ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 1 ಎರಡು ಕಡೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 7 by 15 minus 1. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಅಂತಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 3 15 and 1 LCM is 15. So 15 1s are 15, 1 15s are 15. So 7 1s are 7 minus 1 15s are 15. So x by 3. ಇಲ್ಲಿ 15 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇವೆರಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 7 minus 15 means minus 8 by 15. So next step is x minus 8 by 15 divided by ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 1s are 3 5. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ minus 8 by 5. Okay, so got it. So it is minus 8 by 5. So next exercise 2.2. So here is some applications problems. So you have to understand the question correctly. If you subtract means ಕಳೆಯೋದು. Subtract 1 by 2 from in the a number. Let a number is x. ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ x ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಆ ನಂಬರಿಂದ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಂದ 1 by 2ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಕ್ಸಿಂದ 1 by 2ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಈ ಬಂದಂಥ ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, 1 by 2ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಏನು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಗೆಟ್ 1 by 8. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 by 2 ಇಂಟು ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 1s are 2 4s. ಸೊ
ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 ಮೈನಸ್ 1/2 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ 1/2. ಸೊ 4 and 2 the LCM is 4. 4 1s are 4, 2 2s are 4, 1 1s are 1 plus 1 2s are 2. So x equal to 3/4 is our answer. So here it is 3/4. ಆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ 1/2 ಫ್ರಮ್ ಅ ನಂಬರ್, ಆ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ 3/4 ಅಂತ. 3/4 1/2ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 1/2ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 1/8 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಆಯತದ ಸುತ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ is 154 meter. So here it is a swimming pool. Okay, its perimeter ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 154 meter. So in that length is 2 meter. ಇದು ಲೆಂತ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, is 2 meter. in breadth ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 meter more than the twice of its breadth. ಅಂದರೆ ಇದು 2 meter ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬ್ರೆಡ್ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 2 meter ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೇ ಹೆಚ್ಚು, ಟ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಡಬಲ್ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ 2 meter ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಟ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಟ್ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ 2x. ಸೊ ಟ್ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತಿಗೆ 2 meter ಮೋರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ +2 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಡಬಲ್ಗಿಂತನೂ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಏನಿದು? ಲೆಂತ್. ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು? ಎಕ್ಸು. ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರೆಡ್ತಿನ ಡಬಲ್ಗಿಂತ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟು, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? 2 × L + B. ಸೊ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತು 154. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಗೆ 2. L ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 2x + 2 ಪ್ಲಸ್ B ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ 154 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2x + x ದಟ್ ಇಸ್ 3x. ರಿಮೈನಿಂಗ್ಸ್ 2 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 1s are 2 7s, 1 will remain. So 14 77 equal to 3x + 2. So 77 minus 2 equal to 3x. It becomes 75 equal to 3x. Next 75 divided by 3 equal to x becomes ಎರಡು ನೋಡಿ ಇಂಟು ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. 3 1s are 3 2s are 6, 1 will remain, 15 becomes. So x equal to 25 is our answer. So observe the answer in here. So it is 25. Okay. So ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಂಗೆ. ಲೆಂತ್ ಏನು? ಲೆಂತ್ ಏನಿತ್ತು? 2x + 2 ಇತ್ತು. ಸೊ 2 ಗೆ 2, ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು? 25 ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ 25 + 2 ಗೆ +2. 25 × 2 50, 50 + 2 ದಟ್ ಈಸ್ 52. ಇದು ಲೆಂತ್ 52 meter, ಬ್ರೆಡ್ತು 25 meter. ಏನಿದು? ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಪೂಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಿಂದ ಲೆಂತ್ 52 meter, ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಈಸ್ 25 meter. ಓಕೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್? Base of an isosceles triangle. Before this, isosceles triangle means in a triangle if 2 sides are equal, that is called isosceles triangle. ಈ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಐಸೋಸೆಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಸೋಸೆಲ್ಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ 4/3 cm. ಅಂದರೆ ಬೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ 4/3 cm. ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ 4 × 2/15 cm. ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಳತೆ ಇದನ್ನು 3 ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಲೆಂತ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ 4 × 2/15 cm ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಐದರ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 3 sides. ಅಂದರೆ 3 ಸೈಡ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಉಳಿದಿದ್ದು 4/3. ಸೊ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 × 2/15. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡು 4/3, ಇನ್ನು 2 ಸೈಡು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 4/3 x + x ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 15 4s 60, 60 + 2 62/15 ಬಂತು.
here it is 4/3 x plus x, that is 2x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ 4/3 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಕಡೆ 4/3 ಈ ಕಡೆನೂ 4/3 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ -4/3 + 4/3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 62/15 -4/3 is equal to 2x, because -4/3 + 4/3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Simplify this. LCM is 15. 15 ones are 15. 3 5s are 15. 62 ones are 62. Minus 4 5s are 20 is equal to 2x. 62 minus 20 ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಇದೇ ಮೆಥಡ್. 62 minus 20, that is 42/15 equal to 2x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು 2, ಎರಡು ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. 42/15 equal to 2x. ಇಂಟು 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತಾ? 42/15 divided by 2 equal to x. So 2 ones are 2, 20 ones are. So x equal to ಏನಾಯಿತು? 21/15 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 21/15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ 21/15. ಬೇಸ್ ಈಸ್ 4/3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 7/5 ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಸಮ್ ಆಫ್ 2 numbers is 95. 1 x is ಅದರ್ ಬೈ 15. ಅಂದರೆ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಈ ನಂಬರ್ಗಿಂತ 15 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? x + 15. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? x + 15. ಸೊ here it is. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ x, another number is x + 15 ಅಂತ ತಗೋದು. ಅವೆರಡು ಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೂಡಿಸೋದು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ x + 15 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 95. ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 95 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ x + x + 15 ಇಕ್ವಲ್ x + x is 2x. 15 ಏನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? x + x + 15 equal to 95. x + x is 2x + 15 equal to 95. So 2x equal to 95 minus 15. So 2x equal to how much? That is 80. So then x equal to 80 divided by 2, x equal to 40. So one number ಎಷ್ಟು? x 40 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? x + 15 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ? ಸೊ 40 + 15 means another number is 55. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, one number 40, another number is 40 + 15, that is 55. So question number 5. The numbers are in the ratio 5/3, 5:3. If they are differ by 18, what are the numbers? So differ means, so let the numbers, ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ x ಅಂತ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ 5:3 means 5x and 3x are the numbers. So according to question, what is the differ means? Difference. So difference of 5x and 3x is how much? That is 18. So equal to 18. 5x minus 3x means 2x equal to 18. X equal to 18/2. So x equal to 9. So numbers, what are those numbers? One number is 5x and another number is 3x. So 5 into x place 9 ಬರೀರಿ. 5 9s are 45. Here is also 3 into x place 9 ಬರೀ. 9 3s are 27. So our numbers ಯಾವುವು ಅಂದರೆ 45 and 27 are the numbers. Here it is. Next, 6th question. So 3 consecutive integers add up to 51. What are those integers? Okay, these integers. 3 consecutive integers means continuous number. ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್. 1 2 3 ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ತಾನೆ. ಅದರಂಗೆ 7 8 9 ಅವು ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು. ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ? x1 ನಂಬರ್, x + 1, x + 2. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ x ಅಂದರೆ 10 ಆಗಿತ್ತಂದರೆ 10 + 1 that is 11. 10 + 2 that is 12. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ x ಆ್ಯಂಡ್ x + 1 ಆ್ಯಂಡ್ x + 2. ಇವು 3 ನಂಬರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೂಡಿಸೋದು. ಅವು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 51 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದಾರೆ ನೋಡಿ.
ಮೂರು ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 51 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3x ಆಯಿತು. 1 + 2 = 3 = 51. 3ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 3x = 51 - 3. 3x = 51 3 ಹೋಯ್ತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 48. ಸೊ x = 48/3. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 1 ಜ 3 16 ಜ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 16. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 16. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 16 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಾನೆ. ಸೊ 16 17 18 ಆದ್ರೆ ಆ ಮೂರು ನಂಬರ್ಸ್, ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು 51 ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಈ ಮೂರು ನಂಬರ್ಸ್ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 51 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 7th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸಮ್ ಆಫ್ 3 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 8 ಈಸ್ 3/8. ಅಂದರೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 8. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 8 ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 8 ನಂಬರ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ x + 8 ತೊಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು? x + 16 ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ನಂಬರ್ಸು 8ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 8 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 8 + 8 ಇದು 16 ಆಯಿತು. ಇದು 8 + 16 ಇದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 24 ಆಯಿತು. ಇದು 8ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತವೆ ತಾನೆ ಇವು ಮೂರು ನಂಬರ್ಸ್. ಅದರಂಗೆ ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು? x + 8 x + 16 ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಮೂರು ನಂಬರ್ಸ್, ಇವು ಮೂರು ಸಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3/8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ x + x that is 3x, 8 + 16 that is 24. 3x + 24 is equal to 3/8. 3x = 3/8 minus 24. 3x = 3/8 minus 24 is how much? 864. So x = 864 divided by 3. So cancel ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 288 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಗೀತಾ? ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು 288. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 288. ಅನದರ್ ನಂಬರ್ x + 8. 288 + 8 is how much? 296. So x + 16, another number. 288 + 16 is 304. Those numbers are here. Okay. So 8th question. 8th question is 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order, multiply by 2, 3, 4 respectively, they add up to 74. Find those numbers. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಫೋರ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅಂದರೆ x + 1 x + 2 ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ 2ನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ 3ನ, ಇದಕ್ಕೆ 4ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಗೆ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 2x ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 3 × x + 1 ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 4 × x + 2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 74 = 74 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2x I can write here. Next 3 × x + 1 plus 4 × x + 2 = 74. That is 2x. 3 × x 3x. 3 × 1 that is 3. Next is 4 × x 4x. 4 × 8, so 4 × 2 8 = 74. 2x + 3x + 4x ಎಷ್ಟಾಯಿತು? that is 9x plus 3 + 8 is how much? that is 11 = 74. 9x = 74 plus 11 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ -11. so 9x = 74 minus 11 that is 63. x = 63/9. So it means x = 7. So one value ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7. ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಾನೆ. ಇದು 7 ಆದರೆ ಇದು 8 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು 9 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ here it's the answer. Okay. So 9th question. The ages of Rahul and
ರೂಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಟುಕ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ 5x ಆ್ಯಂಡ್ 7x. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ರಾಹುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರೂನ್ಸ್, ಇದು ರಾಹುಲ್ ಏಜು, ಇದು ಹರೂನ್ ಏಜ್. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸಮ್ 4 years ಲೇಟರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದರ್ ಏಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 56. 4 ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಲೇಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂತರ, 4 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವ್ರ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಏಜನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 4 ವರ್ಷದಂತ ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 56 ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಸೊ 4 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ 5x ಇತ್ತಲ್ಲ, 4 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 5x + 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅರುಣ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 7x + 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರ ಏಜ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, = 56 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, 5x + 4 + 7x + 4 = 56. 5x 7x is 12x. 4 + 4 is 8 = 56. Next 12x is equal to 56 minus 8. 12x is equal to 56 ಅಲ್ಲಿ 8 ಹೋಯ್ತಂದರೆ that is 48. x equal to 48 divided by 12. So x equal to 4. ನೋಡಲ್ಲಿ +8 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ -8 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇದು -8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 48 ಆಯಿತು. ಇಂಟು ಇದು ಎರಡು ನಡುವೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 12 ಮತ್ತು x ನಡುವೆ ಇಂಟು ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 12 1 12 4. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ರಾಹುಲ್ ಏಜು 5x ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಸೊ 5 × x ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ 5 4 is 20. ಅರುಣ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 7x. ಸೊ 7 × 4 ಮೀನ್ಸ್ 28. ಅರುಣ್ ಏಜ್ 28, ರಾಹುಲ್ ಏಜ್ 20. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th question. The number of boys and girls in the classes are in the ratio 7:5. So boys number ಎಷ್ಟು, the numbers boys 8 more than the number of girls. ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏಜನ್ನು, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 8 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗಿಂತ, ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x + 8 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಯಿತು, ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟು x + 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು x. ಇವೆರಡು ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7/5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. 5ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 5 × x + 8 = x × 7, that is 7x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ 5 × x 5x, 5 × 8 that is 40 = 7x. ಇಷ್ಟು 40 ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. 7x 5x ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, that is -5x. 40 = 2x. 7x ಅಲ್ಲಿ 5x, that is 2x. 40/2 is equal to x. Then x equal to 20. x ಏನಾಯಿತು, 20. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ 20. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 20 + 8 = 28 ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 20 ಗರ್ಲ್ಸ್. Here it is 20 girls and 28 boys. 11th question. Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. ಅಂದರೆ ಬೈಚುಂಗನ್ನು, ಹುಡುಗನ ತಂದೆ ಅವ್ರ ತಾತನಿಗಿಂತ 26 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರು. ಸೊ ಬೈಚುಂಗನ ಏಜ್ ಏನಂತ ತೊಗೊಳೋಣ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೈಚುಂಗ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, x + 29. 29 years older than ಬೈಚುಂಗ್. ಯಾರಿದು, ಬೈಚುಂಗ್ ಫಾದರು ಅವ್ರ ತಾತನಿಗಿಂತ 26 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರು, ಬೈಚುಂಗನಿಗಿಂತ 29 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು. ಅಂದರೆ ಬೈಚುಂಗನ ವಯಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಬೈಚುಂಗನ ಅಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 29 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನಂತ. ಬೈಚುಂಗಿಗಿಂತ ಅವರಪ್ಪ 29 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನಂತಂದರೆ ಬೈಚುಂಗನ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇವರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, x + 29 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬೈಚುಂಗ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂದರೆ ತಾತನ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ತಾತನ ಏಜು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ, 26 ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸು x + 29 ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ 26 ಸೇರಿಸ್ರಿ. ತಾತನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಯಿತು, x + 55 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬೈಚುಂಗ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸು x + 29, ಅವ್ರ ತಾತನ ವಯಸ್ಸು x + 55 ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಏಜಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 3, ಅವ್ರ ಮೂವರು ವಯಸ್ಸು, ಬೈಚುಂಗ ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ತಾತ ಮೂವರು ವಯಸ್ಸು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 135 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮೂವರು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 135. x + x + x is 3x.
29 plus 55, that is 84 equal to 135. So 3x equal to 135 minus 84 plus 84 equal to minus 84. 3x equal to 51. So x equal to 51 into ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 3 1 ಜ 3 17 ಜ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 17. ವಾಟ್ ಇಸ್ x ಮೀನ್ಸ್ ಬೈಚುಂಗ್ಸ್ ಏಜ್ ಇದು. ಬೈಚುಂಗ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು 17 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು x plus 29 ಇತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ 17 plus 29 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ವಯಸ್ಸು 46. ತಾತನ ವಯಸ್ಸು x plus 55 ಇತ್ತು. ಸೊ 17 plus 55 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 72. ಸೊ ಅವ್ರ ತಾತನ ವಯಸ್ಸು 72 ಅನ್ನಾಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th ಕ್ವಶನ್. years from now Ravi's age will be 4 times his present age. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರವಿ ವಯಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 15 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈಗಿರೋ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 4ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ 15 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 15 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 15 ಆಗುತ್ತೆ ಅವನ ವಯಸ್ಸು. ಅಂದರೆ 10 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 10 ಪ್ಲಸ್ 15 25 ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅದರಂಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 15 ವರ್ಷದ ನಂತರ ರವಿ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 15. ಅಂದರೆ ಈ ಏಜ್ಗೂ ಏಜ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ 4 ಪಟ್ಟು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 15 years ಫ್ರಮ್ ನಾವು ಈಗಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ನಂತರ ರವಿಸ್ ಏಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4 times ಅಂದರೆ 4ರಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ಗಿಂತ 4ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ಗೆ 4ರಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 15 ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 15 ಆಯಿತು. 4x ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15. 3x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15/3. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. ಅಂದರೆ ರವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟು, 5 years ನನಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13th ಕ್ವಶನ್. A rational number is such that when you multiply by it by 5/2 and add 2/3 to the product you get minus 7/12. What is the number? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ರಿ, ಆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೇನು, ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, 5/2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2/3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತಿದೆ. 2/3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ -7/2 ಈಸ್ -7/12 ಈಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು 5 ದಟ್ ಈಸ್ 5x/2 2/3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು -7/12. 5x/2 ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. -7/12 2/3 ಟೇಕ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ -2/3. 5x/2 12 and 3 the LCM is 12. 12 1s are 12. 3 4s are 12. -7 into 1 -7. -2 into 4 that is 8. 5x/2 is equal to -7 -8 same ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ತಾನೆ. It becomes -15/12. So I can continue here. 5x/2 equal to -15/12. 5x equal to -15/12 divided by 2 ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಇಂಟು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 1s are 2 6. ಸೊ x equal to -15 ಇಲ್ಲಿ 6 ಉಳಿದಿತ್ತು ಇಂಟು 5 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ 5 1s are 5 3s are ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 1s are 3 2s are. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ x equal to -1/2 ಈಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, -1/2 ಅನ್ನಂಗೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14th ಕ್ವಶನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ 100 50 ಆ್ಯಂಡ್ 10 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಹತ್ರ 100 rupees 50 rupees 10 rupees ನೋಟ್ಸ್ ಇದಾವಂತೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ದೀಸ್ 2:3:5 ಅಂದರೆ ಇದು 2:3:5 ರೇಷಿಯೋದಾಗ ಇವು ನೋಟ್ಸ್ ಇದಾವಂತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 4 lakhs. ಅಂದರೆ
ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ 150 ಆ್ಯಂಡ್ 10 ರುಪೀಸ್ ನೋಟ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟು 4 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಡಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿದು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, 50 ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, 10 ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ 2x ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 5x. 10 ರುಪೀಸ್ 100 ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 100 ಇಂಟು 2x ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ, 50 3x ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ, 10 5x ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 50 ಇಂಟು 3x 10 ಇಂಟು 5x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಲ್ಯಾಕ್. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ 4 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ 100 ಇಂಟು 2x ದಟ್ ಈಸ್ 200x, 50 ಇಂಟು 3x ದಟ್ ಈಸ್ 150x, 10 ಇಂಟು 5x ದಟ್ ಈಸ್ 50x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಲ್ಯಾಕ್. ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 400x ಆಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಲ್ಯಾಕ್. 400x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಲ್ಯಾಕ್ divided by 400. So 00 does 0 get cancel. 4 ones are 4 100s. So x equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು 100 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 100 ರುಪೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ 2x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ತಾನೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಸೊ 1000 ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ 1000. ಸೊ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ 2x, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 1000. ಸೊ 2 ಇಂಟು 1000 2000. 100 ರುಪೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ 2000 ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 50 ರುಪೀಸ್ ನೋಟ್ಸು 3000 ಇದ್ದಾವೆ. 10 ರುಪೀಸ್ ನೋಟ್ಸು 5000 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು IAS ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ 15th question. I have a total of 300 coins. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. I have a total of 300 in coins of denomination 1 rupees, 2 rupees, 5 rupees. The total of 2 rupees coins is 3 times the number of 5 coins. The total number of 5 coins is 160. Coins is 160. How many coins of each denomination are with me? ಏನಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಶನ್. I have total, how many coins here? Observe the question. I have a total 300 coins. In that 1, 2, 5 rupees coins are like that. The total the number of 2 rupees coins is 3 times the number of 5 rupees coins. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಸಮ 300. The number of 5 rupees coins x ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರ 5 ಎಷ್ಟು 3 ಟೈಮ್ಸು 2 rupees coins ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ 2 rupees coins ಎಷ್ಟಾಗ್ತವೆ 3 times 3x ಆಗುತ್ತೆ. 5 rupees coins ಇದಕ್ಕಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 3x ಆಯಿತು. 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ಸು 3x ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 5 rupees coins x ಆಯಿತು. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. 2 rupees ಆಯಿತು, 5 rupees ಆಯಿತು. 1 rupees ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 rupees ಕಾಯಿನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 160. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 160 ಇತ್ತಾ. 160ರಲ್ಲಿ 2 rupees ಕಾಯಿನ್ಸು 1 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. 1 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, 2 rupees ಕಾಯಿನ್ಸ್ 3x. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4x ಮೈನಸ್ 4x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 1 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನು, ಇದು 5 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನು, ಇದು 2 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 300 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 5 rupees ಕಾಯಿನ್ಸ್ದು, ಇದು 2 rupees ಕಾಯಿನ್ಸ್ದು, ಇದು 1 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300 rupees ಆಗುತ್ತೆ. 5 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 5x, 3 ಇಂಟು 2 6 ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ 6x, 1 ಇಂಟು 160 ಮೈನಸ್ 4x ಅಂದರೆ 160 ಮೈನಸ್ 4x ಬರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300. 5x ಪ್ಲಸ್ 6x 11x, 11x ಅಲ್ಲಿ 4x ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7x. 160 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7x ಪ್ಲಸ್ 160 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 300. 7x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 300 ಮೈನಸ್ 160. ಸೊ 7x ಈಕ್ವಲ್ ಟು
140, x equal to 140 by 7, so x equal to 20, 7 is 7, 20 is. So the number of 5 rupees coins ಎಷ್ಟಿದೆ x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದ that is 20 ಆಗುತ್ತೆ. 2 rupees coins 3x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಸೊ 3x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, x ಅಂದರೆ 20, 3 into 20 6, ಅಂದರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ 60 ಇದಾವೆ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ 20 ಇದಾವೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 160 ಮೈನಸ್ 4x ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಸೊ 160 ಮೈನಸ್ 4x ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ 20 ಬರೆದ್ರೆ 4 20 80, 160 ಮೈನಸ್ 80 ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ 80. 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ 80 ಇದಾವೆ, 2 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಯಿನ್ 60 ಇದಾವೆ, 5 ರೂಪೀಸ್ ಕಾಯಿನ್ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ISKS ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, FDI ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ 16th ಕ್ವಶನ್. ದನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ 100 rupees. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಿನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ 20. ಅಂದರೆ ವಿನ್ ಆದವರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ 100. ವಿನ್ ಆದ್ರೆ 100 rupees ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸೋತವರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು 25 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೋತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮನಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇಸ್ 3000 rupees. ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ಸ್ ಇನ್ 63. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ the total sum of money ಎಷ್ಟಿದೆ 3000, this is correct. let the number of winners is 100. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 100 ರೂಪಾಯಿ ವಿನ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 63 ತಾನೆ. ಸೊ ವಿನ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ, ವಿನ್ ಆದವ್ರು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ವಿನ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು 63ರಲ್ಲಿ ಕಳೀರಿ. ಟೋಟಲ್ 63 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗೋರು ಎಕ್ಸ್ ಜನ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ವಿನ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು 63 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ವಿನ್ ಆಗೋರು 10 ಜನ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಿನ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಎಷ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ 53 ತಾನೆ. 2 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 63 ಆಗುತ್ತಾ. ವಿನ್ ಆಗೋರು 10 ಜನ, ಲಾಸ್ ಆಗೋರು 53 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ 63 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೂಸರ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 100 ಇಂಟು ವಿನ್ನರ್ಸ್, 25 ಇಂಟು ಲೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3000. ಸೊ 100 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 100x, 25 ಇಂಟು 63 1575, 25 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 25 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3000. 100x ಮೈನಸ್ 25x ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ 70. 100x ಅಲ್ಲಿ 25 ಕಳೆಯಿರಿ 75x ಆಯಿತು. ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3,30,000. 7x ಪ್ಲಸ್ 1575 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3000. 7x ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3000 minus 1575. So 7x equal to 1425. So it minus ಮಾಡಿದ್ರೆ 1425. So x equal to 1425 divided by 7. So ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, x equal to 19 ಅಂತ ಕೊಡಿದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, 25. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್ಟು 7 1 0, 7 2 0, 0. So something is mistaken here. We get into next class. So next 2.3 exercise. Actually this lesson has how many exercise? 2.5, 6 exercise. So that's why complete here 2.3 exercise also. So I'm going to solve this exercise also in this video. Okay.
Question number 1. Check your result. 3x plus 2x equal to 18. 3x plus is equal to 2x minus so plus 18. 3x minus 2x equal to 18. 3x minus 2x equal to x equal to 18. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 3x equal to 2x plus 18. LHS equal to RHS ಬರಬೇಕು. 3 into 18, 2 into 18 plus 18. 3 into 18 is to 54. 2 into 18, 36 plus 18. So 36 plus 18, 54. So LHS equal to RHS ಬಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. What's the second question? 5t minus 3 equal to 3t minus 5. 5t minus 3 equal to 3t minus 5. So next, tt one side ತಗೊಂಬಿಟ್ರೆ 5t minus 3t equal to minus 5 minus 3 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is plus 3. Plus 3t ಇದ್ದಿದ್ದು minus 3t ಆಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು 5t minus 3t that is 2t ಕಳಿಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದಾವೆ, ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -2. ಸೊ t ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2/2 ದಟ್ ಇಸ್ t ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ -1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. t ಇದ್ದಲ್ಲಿ -1 ಹಾಕಿ 5 into -1 -5 -5 -3 -8 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ RHS ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ t ಇದ್ದಲ್ಲಿ -1 ಹಾಕ್ರಿ 3 into -1 -3 -3 -5 -8 ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. So third question. Solve the following equation. Check. Next again the same. 5x plus 9 equal to 5 plus 3x. x one side told 5x minus 3x 5 minus 9. 9 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3x ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is 2x that is -4. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಕಳಿಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ. x equal to -4/2 x equal to -2. 2 1s 2 2s -2 ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ LHS ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ -2 ಹಾಕ್ತಾರೆ -2 into 5 -10 9 as it is 9 -10 plus 9 that is -1. RHSಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ 5 into 5 plus 3 into -2 3 into -2 -6 plus 5 -6 that is -1. LHS equal to RHS. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವೇ. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 8x plus 4 equal to 3 into x minus 1 plus 7. So 8x plus 4 write as it is. Here is 3 into x 3x 3 into -1 that is -3 plus 7 as it is. 8x plus 4 equal to 3x -3 plus 7 ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಕಳೀರಿ ದಟ್ ಇಸ್ +4 ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ 8x minus 3x equal to 4 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ -4. 8x minus 3x is 5x equal to 4 minus 4 0 x equal to 0/5 ಅಂದರೆ x equal to ಎಷ್ಟಾಯಿತು 0 ಆಯಿತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ಕೊಡ್ರಿ 0 into 8 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ 4 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ಕೊಡ್ರಿ 0 into -1 -1 ಬರುತ್ತೆ, -1 into 3 -3 plus 7 ಅಂತಂದರೆ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಬಂತು. ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್. x equal to 4/5 into x plus 10. So next cross multiply ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 5 into x 5x, next 4 into x 4x, 4 into 10 that is 4t. 4x ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4x minus 4x equal to 40. 5x minus 4x x equal to 40 is our answer. Here it is. ಸೊ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x equal to LHS ಎಷ್ಟು 40 ಇದೆ, RHS ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 4/5 40 plus 10 4/5 40 plus 10 50 5 1 5 10 10 into 4 40 ಬಂದಿದೆಯಾ. ಸೊ 8th
question. 2x by 3 plus 1 equal to 7x by 15 plus 3. So just numbers on one side ತಗೊಳ್ರಿ, x ಇರೋದು one side ತಗೊಳ್ರಿ. 2x by 3 minus 7x by 15 equal to 3 minus 1 plus 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus 1. So LCM 1 and 3 and 15 LCM is 15. 3 5s are 15. 15 1s are 15. 2x into 5 10x minus 7x into 1 that is 7x equal to 3 minus 1 is 2. 10x ಅಲ್ಲಿ 7x ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ 3x by 15 equal to 2. 3 1s are 3 5s. So x by 5 equal to 2. Divided by ಇರೋದು ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. So 5 into 2. So x equal to 10 is our answer. So I can see here in the next pages. So x is 10 here. Okay. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ. 9th question. ಸೊ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ 9th question. 10th question. So 3m equal to 5m minus 8 by 5. 3m minus 8 by 5 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, 3m ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 5m minus 3m plus 3m ಈ ಕಡೆ minus 7 minus 8 by 5 it becomes plus 8 by 5. 8 by 5 5m minus 3m it becomes 2m. So 8 by 5 2 into ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ equal to m will remain. 2 1s are 2 4s. So m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 4 by 5. ಸೊ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 4 by 5. ಇಲ್ಲಿ m ಇದ್ದಲ್ಲಿ 4 by 5 ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ. 3 into 4 12. 12 by 5 LHS 12 by 5 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ m ಇದ್ದಲ್ಲಿ 4 by 5 ಹಾಕ್ರಿ. 5 5 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 minus 8 by 5 ಆಯಿತು. LCM ತೊಗೊಂಡಾಗ 20 minus 8 by 12 by 5 ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ. ಓಕೆ. This completes 2.3 exercise 2.3. So 2.4 2.5 2.6 in next video. Okay, thank you. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ, ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ. ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಿ, ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನೋಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನೋಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.